going towards Madhupur Dham, right turning from level crossing, coming from Kundibari. If you go through straight and you will get, after 5 to 6 kilometers you will get a level crossing, then you turn right. This is the way to Madhupur Dham, only 2 to 2.5 kilometers. Within a short while we will reach Madhupur Dham, the Shatra of Srimanta Shankardev, North Bengal, Coach Bihar. Hey friends, welcome to another exciting episode of SB Golden Creation. Friends, you have already come to know that today we are going to take you to the holy Madhupur Dham. Mahapurush Srimanta Shankardeva, a great Assamese polymath, a saint, scholar, poet, playwright, dancer, actor, musician, artist, a social religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam. এই পবিত্ৰ মধুপুৰ ধামতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ জীৱনৰ অন্তিম কালছোৱা কটাইছিল আৰু ইয়াতে তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। কেৱল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই নহয়, তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰো ইহলীলা সম্বৰণ ইয়াতেই হয়। আৰু এয়া চাওক, আমি আহি পালোঁ পবিত্ৰ মধুপুৰ সত্ৰ আৰু এয়া সত্ৰৰ তোৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। Madan Mohan Temple and Madhupur Shatra of Srimanta Shankardev is co-related. Here is also a Madan Mohan body, Madan Mohan place. Here you can see this is Madan Mohan God. That is Madan Mohan God, Madan Mohan God, the home of Madan Mohan. That is Lord Krishna was the Shatra. So many big area. This area is very nice. And I think government can do several things here. This is the place where Srimanta Shankardev it is in Coach Bihar, North Bengal. A peace of mind you can get here, a place of peace of mind, Madhupur Dham. Now we are moving towards the Shatra. Awesome special. This is the Shankardeva. Gardens are here. Two lions in front of the Shatra. Construction work is going on. I'm entering the Shatra. This place is very beautiful, and you can get peace of mind here. You can sit here for a little while. You forget all your distress, all things you have negativity in your mind. You can have a
positive touch. See how it is worshipped every day. It is locked. I'm trying to show you everything according to the best of my effort I'm giving. Best efforts I'm giving to you to show everything, though the door is locked. Now it is near about 3 p.m. and I am Shonali Ghosh from SV Golden Creation in Shankardev Shatra. This is very precious, and so far from Guwahati we came here to take this video. আপুনি অসমীয়া না আহক আমি কথা পাতোঁ মধুপুৰ সত্ৰৰ এগৰাকী ভকতৰ সৈতে আৰু তেখেতৰ পৰা অসমীয়া কিছু ক'ব কথা জানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি সেই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। আমি বহুত দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ, ইফাল গাড়ী লৈ আহিছোঁ। তো ইয়াৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ, শংকৰদেৱৰ সত্ৰটো কিমান দিন পুৰণি, কিমান দিনৰ পুৰণি হেৰি আপুনি ক'ব পাৰিবনে? নৰনাৰায়ণ অঁ চিলাৰাই যেতিয়া মানে ৰাজত্ব কৰিছিল কোচ ৰাজ্য, সেই সময়তে 500 বছৰ আগতে সেই সময়তে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ কোচ ৰাজ্যত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহি প্ৰথমতে পাটবাউসীতে থাকিবলৈ লয় 18 বছৰ। পাটবাউসীত থাকি তাতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে। শেষ কালত তেওঁ মধুপুৰত আহে। চিলাৰায়ে ইয়াতে সত্ৰ পাতি দিছিলে, গৃহ আদি নিৰ্মাণ কৰি গুৰুঘৰ, কীৰ্তনঘৰ, ভকতৰ বাহা। ইয়াতে কি আছে? আছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ শেষ কালত ইয়াতে 7 বছৰ থাকিলে আৰু ইয়াতে মধুপুৰতে বৈকুণ্ঠগামী হ'ল। এইটো গুৰুঘৰ মন্দিৰটো, ইয়াতে তেওঁ থাকিছিল। এটি খেৰৰ আছিলে আৰু সেইটো কীৰ্তনঘৰ, এইটো কীৰ্তনঘৰ। আপুনি চাই আছে কীৰ্তনঘৰ, নাম কীৰ্তন। দিছ ইজ দি কীৰ্তনঘৰ, নাম কীৰ্তন টেক্স প্লেচ হিয়াৰ। আপনি তো বাংলাতে ক'ব পারে। আচ্ছা, সামনে যে ঢুকতেই যে একটা পড়ছে মন্দির, সেটা কিসের? যেখানে দোল যাত্রা হয়, দোল উৎসব হয় ফাগুন মাসে। তো রথ বের হয়, রথও আসে যায়। রথ এখানে হয় না, রথ কুচবিহার টাউনে হয়। তো মদনমোহন ঘর যেটা, সেটাতে কি হয়? মদনমোহন বিগ্রহ আছে, কৃষ্ণ বিগ্রহ আছে, এখানে পূজা হয়। ডেইলি পুজো হয়? ডেইলি পূজা হয়, বাইরে থেকে একজন ব্রাহ্মণ আছে পূজা করে। আচ্ছা, এখানে এখন কি বন্ধ আছে নাকি কোভিড-19-এর জন্য? আমি তো তালা দেখলাম, কোনো টাইমিংস আছে? কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়? পূজা হয় তো, হ্যাঁ এখন খোলা হয় সকাল 10টায় পূজা হয়। আচ্ছা, এখন যদি আপনারা দর্শন করেন খুলে দেবো আমি। আচ্ছা আচ্ছা, আর ওইদিকে পেছন দিকে কি আছে? ওই যে পেছন দিকটা সংস্কৃত কেন্দ্র আছে, আর আমাদের ভক্তদের থাকার ঘৰ আছে। আর বলো, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যে ইয়াত আছিল, তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰমাণ আছে বাৰু? তেখেতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কি আপোনালোকে কিবা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে নেকি? শংকৰদেৱৰ ইয়াতে যেতিয়া তেওঁ মানে বৈকুণ্ঠগামী হ'ল, তেওঁৰ পবিত্ৰ দেহ তোৰছা নদীৰ কিনাৰত, ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত কাকতকুটা, ঠাইখিনিৰ নাম কাকতকুটা। ঠিক নদীৰ কিনাৰতে কাকতকুটাৰ ঘাট, এইটো ঘাট আছিলে, সেই ঘাটত খৰি দিলে। তেওঁৰ চিতাভস্ম ধূলি আৰু অস্থি এনেকুৱা পিতলৰ কলহত ভৰাই আনি এই মন্দিৰৰ ভিতৰত যিখন গুৰু আসন আছে চিমেণ্টৰে, সেই গুৰু আসনৰ ভিতৰত তেওঁৰ চিতাভস্ম ধূলি অস্থি ৰাখা আছে। আৰু তেওঁৰ কিছুমান ব্যৱহাৰী বস্তু আছে, যেনে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে চন্দন কাঠৰ, বগা চন্দন কাঠৰ এযোৰ খৰম দিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ।
এই চন্দন কাঠৰ খৰমযোৰ আছে। মাধৱদেৱক বীৰনাৰায়ণ ৰজাই এযোৰ খৰম দিছিলে চন্দন কাঠৰ। সেই খৰমযোৰ আছে, দুইযোৰ খৰম আছে, শংকৰদেৱৰ এযোৰ মাধৱদেৱে নিজে হাতে লিখা নামঘোষা ইয়াতে আছে গুৰুঘৰৰ ভিতৰত আছে। তাৰপিছত শংকৰদেৱে নিজে হাতে লিখা গুণমালা পুথিখন হাতীমাৰি ভুৰুকাত নৰনাৰায়ণ ৰজাকে দেখুৱাই আছিল লিখি, ইয়াতে লিখিছিলে, মধুপুৰতে লিখিছিল। আৰু শংকৰদেৱে নিজে লেখা কীৰ্তন পুথিখন আছে সাঁচি পাতৰ, গোটেইখিনি সাঁচি পাতৰ। আৰু চিলাৰাই গুণমালা লিখিবলৈ ৰূপৰ কলম দোৱাত বনাই দিছিলে। এই ৰূপৰ কলম দোৱাত এতিয়াও আছে। তাৰপিছত ৰজাই গুৰুকৰ দিছিলে, ৰূপৰ নাগিৰি টকা বুলি কয়, সেই ৰূপৰ টকা দুটা আছে। তাৰপিছত গুৰুজনৰ এই ৰজাক যে বৃন্দাবনী কাপোৰ এখন বৈ দিছিলে, 3 কুৰি হাত বহল 6 কুৰি হাত দীঘল, সেই কাপোৰখন বৈ ৰজাক দিছিলে, কিন্তু সেই কাপোৰখন ইয়াত নাই। এইখন আমি শুনিছোঁ যোৱাটো নাই, লণ্ডনত মিউজিয়ামত আছে বুলি শুনিলোঁ। এদিন মই দেখিছোঁ গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত দেখাইছে, মানে কেমেৰা কৰি লৈ আহিছে তাৰে পৰা বৃন্দাবনী কাপোৰখন, কিন্তু তাৰে খুঁটে অকণমান আছে ইয়াতে। আচ্ছা, আমি যিবিলাক বস্তু আপুনি কৈ আছে, নামঘোষা, এই চন্দন কাঠৰ খৰম বা এই যিয়ে কৈ আছে, এইবিলাক আমি চাব পাৰিমনে? এতিয়া চাব নোৱাৰিব, এইখিনি তিথিতহে ওলোৱা হয়। এইখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মাঘৰ শুক্লা দ্বিতীয়াৰ পৰা ইয়াতে শুক্লপক্ষৰ পৰা দ্বিতীয়াৰ পৰা আচ্ছা মাঘ মাহৰ শ্ৰীপঞ্চমীত আহিলেও আপোনালোকে দেখা পাব। মানে অহা মাহত যে আহি আছে মাঘ মাহৰ দ্বিতীয়াৰ পৰা পঞ্চমীলৈকে 3 দিন কীৰ্তন চলি থাকে। আকৌ পঞ্চমীৰ পৰা সেই 5 দিন ৰাস উপলক্ষে ৰাস উৎসৱ হয় এই মাঘ মাহত। এতিয়া মাঘ মাহত বেছি আহিলে চাব পাৰিব, বেছি দেৰি নাই। এতিয়া পৌষ মাহ চলি আছে, পুহ মাহ চলি আছে ন? আহিলে আৰু আহিব, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰে, আহি। আচ্ছা, তেওঁৰ যে প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱতো দেহত্যাগ ইয়াতে কৰিছিল। মাধৱদেৱ আমি জানা মতে দুয়োৰে দেহত্যাগ ইয়াতে হয়। মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ক'লোঁ যে মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱ কোচবিহাৰতে বৈকুণ্ঠগামী হৈছে, আনকি দামোদৰদেৱো কোচবিহাৰতে বৈকুণ্ঠগামী হৈছে। এই বৈকুণ্ঠপুৰ বুলি কয়, কোচবিহাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰতে বৈকুণ্ঠপুৰ। আৰু ভেলাত মাধৱদেৱ বৈকুণ্ঠগামী হৈছে। ভেলা আৰু কাকতকোটা দুয়োখনে তোৰ্চা নদীৰ কিনাৰতে আছিলে। ভেলা এই ভেলা আৰু কাকতকোটা নদীৰ পাৰতে আছিলে, দুখন ঠায়ে ওচৰা ওচৰি। সেই ভেলাত মাধৱদেৱ বৈকুণ্ঠগামী হৈছে। ভেলা আৰু কাকতকোটা দুইখন থানে নদীয়ে সহায় লৈ যায়, তোৰ্চা নদীয়ে সহায় লৈ যায়, ভাঙি লৈ যায়। তাৰপিছত তাৰে পৰা গোটেইখিনি বস্তু আনি একেলগে মধুপুৰত স্থাপনা কৰিছে। তেতিয়া নামটো দিলে, দুটা নাম একেলগে লগ কৰি দিলে, ভেলা মধুপুৰ সত্ৰ। ভেলা মধুপুৰ সত্ৰ বুলি কয়। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ যেতিয়া ইয়াত বৈকুণ্ঠগামী কৰে, তেতিয়া মাধৱদেৱ ইয়াত নাছিল, তেওঁ বৰপেটা সুন্দৰদিয়া সত্ৰত আছিল। তাৰপিছত বীৰনাৰায়ণ ৰজাই তেওঁক অনুৰোধ কৰিলে যে আপুনি আমাৰ ওচৰতে আহক। তাৰপিছত ৰাজবাৰীৰ পিছফালেই মানে ভেলা সত্ৰ আছিলে, ওচৰতে। তাৰপিছত এই ভেলা সত্ৰত থাকি তেওঁ ভেলা সত্ৰতে বৈকুণ্ঠগামী হ'ল। তেওঁ বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ পিছতহে মানে ভেলাখন নদীয়ে সহায় লৈ যায়। তাৰপিছত বস্তুখিনি আনি একেলগে মধুপুৰত স্থাপনা কৰে, একেলগে।
You can see here. पावे पूरी होरी करू कातोरी प्राण राखबी मोर বিষয় বিষধর বিষে জরা জর জীবন না রহে মোর প্রাণ রাখবি মোর। And they are keeping pet as ducks, rabbits. One pond is also there on their backside of this place. Just go back to 600 years back. You can go. We have taken you to 600 years back. হিয়াৰ মুকুটৰ ভেটি বুঢ়ী ৰূপু গোবিন্দ আতৈ বুঢ়া জয়ানন্দ আতৈ। So this is a historical place in Gujarat. আৰু এয়া সত্ৰৰ চৌপাশৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। Taikha Bayan. This is the Kirtan Ghar. I am going inside the Kirtan Ghar. The pujari is preparing everything for puja. এইটো কিমান দিনৰ পুৰণি? এই গুৰুঘৰ কীৰ্তন ঘৰ একে ন? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইয়াতে নাম কীৰ্তন কৰিছিল। আচ্ছা।
Is the কোন বিগ্রহ? চতুর্ভুজ বিগ্রহ। চতুর্ভুজ বিগ্রহ। এই বিগ্রহ ভাগ মহারাজ নরনারায়ণে দেয়া নিম কাঠৰ। Acha, this is gifted by Maharaj Narayan by preparing my neem cut, neem tree, and 400 Lord Krishna. This is the Vigraha of Lord Krishna. মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি মাটি সম্পত্তি আছে, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ ৰজাই 200 বিঘা মাটি দিছিলে। 200 বিঘা মাটি কোনো মানুহৰ নামত দিয়া নাই, এই বিগ্ৰহৰ নামত দিছে। Acha. And this is the Gurur Ashon, Monikut Gurur Ashon. শালগ্রাম দেখতে পাবেন, দেখুন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর বীর নারায়ণ, মহারাজ বীর নারায়ণ এই মন্দির স্থাপনা করেছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পরে, তখনকার দিনের কথা না এটা। বীর নারায়ণ এই বিগ্রহ স্থাপন করেন, নারায়ণশিলা, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ভিন্ন রূপ, মদন মোহন